صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تدبر ديوان فيه سلام ما تستدام من دار من مخلد الفعل الجميل قران ضيف
لم نرتب ولا نهيم عي الورى فهو معناه فليس يرى بالقرب والبعد فيه غير منعم كالشمس تنهار للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالعلوم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلا من نوره فيهم فإنه شمس بدر هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي ثناه خلق بالحسن مستميل بالبشر متسم كالزهر في ضرب والغمر في جرب والبحر في كرم والدهر في إمام كأنه وهو فرد من جلالته في عسكره حين تلقاه وفي حشمه كأنما لؤلؤ المكنون في صدف من مدينة منطق منه ومنتسم إلى فيها يعدل تربا ضمه طوفان منتشق منه ومنتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده عن طيب عنصره يطيب مبتدئ إن هو
والحق يظهر من فعلا ومن كلمين حق وصف فإعلان الشاعر لا يسمع وفرقة بالنار لم تشمل من بعد ما أخبر أقوى مكائنهم لأن دينهم معوج لم يقم وبعدما علموا بالعمق من شوق وانقطت بالأرض من ظلم حتى غدا عن طريق الوحي ملازمون من الشياطين ينبو يزرق الهزمين كأنهم العربان أبطال أبرهين أو عسكر بالعصا إن راح تير عملا به بعد ناس بعلم بطنهما نبذ المسبح به أحشاء ملتقمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطر لما كتبت فروعها من بديل الحق بالأقم مثل الغمامة أن سارت سائرة تأتي حضوتي سل الهدير حميد أرسمت بالقمر المشتاق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هوى البر من خير ومن كرم وكل قلب من الكفار إلى المرم فسرت بالقال والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغيب من هارمين ظنوا الهمام وظنوا الأنكبوت على خير البرية لم تنزل ولن تهمي هداية الله أمنة المطهفة حين الدروع وعن عالي من الأذن حسمني ترضى ربا واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يطمي بل التمست بنا التغيب من
زمان ويدم عن المعادي وعن عاد وعن إرم دامت لدينا بابا قد كل معجزات من النبيين إرجاز ولم تدم فما تبقينا من شبهة للانشقاق وما تبقينا من حكم ما حرب الحق إلا عاد من حرب أعدل عادل إليها ملكي يا سلامي رد خلقتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجميع عن الحروف لها معاني كموج البحر في مدده وفوق جوهره بالحسن والكرام فمدعاة ولا تحصى عجائبها ولا تزام على الإكثار بالسحب قرت فيها عين ضارها فقلت له لا تغضب بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها هبة من حر نار الهوى أضفت حر لظى من وردها الشبيب كأنها الحوض ذاب يضر وجوبي من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من خيرها بالناس لم يكن لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق البهيم فتنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفو ساعته سعيا وفوق متون العين كرسمي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمعتدب سواء من عرب الليل
غبلا من الغنم أزال يلقاهم بكل معترك حتى حكوا في البناء لحما على وضمي والدربار فكانوا يضبطون به أشلاج الأسماع العقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها فلم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما دين غيب حل ساحتهم في كل قلب إلى لحم العدا قريب يجر بحر حديث فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتقم من كل منتدب بالله معتسب يسقط بمستخدم للكفر مصطلب حتى غدا بالمسؤول الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم مقبولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلا كيف ولم تيم هم الجبال سال عنهم مصادمهم فذا منهم بكل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا خصوصا في لهم ألم من الوقف المصبر بوحوم بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسور الخط ما تركا لهم حدثي من العرب ونجمين شكل السلاح لهم سيما تميزهم والورد يهتز بالسيما عن السلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم وتحسب الزهر في الأكمام كل يمين كأنهم في ظهور الخير نبتر
أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم قدمت بمديح
سواك عند حلول الحادث الأمامي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي ولن يضيق رسول الله جاهك به الكريم تجلى باسم منهزم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لا نفس لا تقنطي من زلة عظما إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك غير إنه فرمتا تدعو الأهوال ينهزم وعدا لصاحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يبلغ في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه ما بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Salam takdim kepada para hadirin yang berkumpul ruangan ini, yang telah rela hadir di sini, terutama para sepuh-sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, para habaib. Abil khusus Syekhul Fadilah Al-Da'i ilallah Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Ta'ala kami selaku khadimul majlis mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Kami serahkan kepada Allah SWT atas keridhaan kerelaannya, kesediaannya berdatang di tempat ini. Hanya kami berdoa mudah-mudahan Allahumma la tadar bi maqamina hada dhanban illa ghafarta ala ilman illa sadarta ala dayna illa qadaita ala maridan illa shafaita ala dhallan illa hadaita wala aziban illa zawajta wala hajatan min hawaijina wal a'taita wa yasartahu bi rahmatika ya rahim. Bagi semua yang telah berpartisipasi dalam acara ini dalam segala bentuknya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ini juga para panitia yang telah banyak membantu ketika sampai terlaksana acara ini. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya. Jangan lupa kepada para tetangga yang terganggu untuk sementara karena ada acara ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala dan balasan. Untuk mengingat waktu, kita pada sesi berikutnya ini yaitu mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Habib Taufik seputar menjelang bulan puasa untuk kita pahami sedikit tentang aso. Kemudian setelah beliau akan menyampaikan nanti, mungkin ada beberapa pertanyaan, tidak semua pertanyaan karena terbatas waktunya. Nanti pertanyaan itu akan dijawab oleh Habib. Pada beliau waktu dan tempat saya mempersilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semuanya puasa sebagaimana puasa diwajibkan oleh umat-umat sebelum kalian. Puasa ini bukan kewajiban yang baru, tapi diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Cuma puasa Ramadan itu adalah kekhususan untuk umat Nabi Muhammad. Apa perlunya Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Apakah karena supaya kita tahan lapar, tahan haus? La'allakum tattaqun. Untuk Anda menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang melindungi dirinya daripada murka Allah, daripada siksa Allah. Puasa ini bukan karena menguntungkan Tuhan, bahkan semua ibadah kita, tapi itu adalah untuk keberuntungan kita. Perbuatan baik kita itu bukan karena kita memberikan kebaikan kepada Allah. Perbuatan baik kita itu adalah untuk kemanfaatan diri kita. Man amila shalihan falinafsi. Orang berbuat baik itu untuk dirinya. Sebagaimana perbuatan maksiat itu adalah
untuk sebagaimana perbuatan maksiat atau perbuatan kejelekan itu adalah manfaat bukan kepada Tuhannya, bukan bagi Tuhannya, tapi merugikan diri. Waman asa'a alaiha. Kalau Anda makan makanan vitamin, kesehatannya untuk siapa? Untuk diri Anda. Karena Allah perintahkan kulu minat thayyibati wa amalus shalih. Anda dilarang makan racun karena kejelekannya kembali kepada Anda. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Roper dilarang, judi dilarang, itu semuanya karena menolak seperti itu. Jadi jangan kamu biar Tuhan nyesel sama anak-anak, nggak ada. Biar Allah tambah mulia, aku sholat sama dia, nggak ada. Semua dunia ini kafir, Allah tambah mulia. Semua dunia ini taat, tidak menambah kemuliaan Allah. Allah sudah maha mulia. Jadi ibadah kita itu diri kita. La'allakum tattaqun. Manusia itu sebagaimana diterangkan tadi itu diperintahkan ibadah oleh Allah, ibadah yang sahihah, ibadah yang sah, bukan ibadah yang batal. Karena itu kita akan ulas ada di sini bagaimana puasa yang sah dan zakat fitrah yang sah yang banyak tanpa diketahui itu dilakukan sama kita sehingga bisa membatalkan puasa kita. Puasa itu adalah ibadah dan setiap ibadah harus diniati. Cuma puasa wajib. Puasa wajib itu tentu puasa Ramadan atau puasa godok Ramadan atau puasa yang dinadari, nadar puasa Senin Kemis, nadar puasa hari Ayyamul Bid, puasa hari Arafah, atau puasa kafaroh. Karena dia karena dia melanggar sumpah maka kena kafaratul yamin. Ini puasa wajib. Puasa wajib itu niatnya harus malam hari. Biasanya niat itu berbarengan dengan amal. Kita sholat, amal pertama sholat apa? Takbiratul ihram. Niatnya persis seperti takbiratul ihram, berbarengan dengan awal amal. Paham ya? Tetapi untuk puasa nggak bisa berbarengan dengan subuh, nggak bisa. Harus la shoma liman lam yubayyitin niyyah. Nggak sah puasa kalau nggak mulai malam hari niatnya. Malam hari itu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya apa? Niat esok hari saya puasa wajib Ramadan. Kalau dibahasakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan lillahi. Lupa nggak niat? Niat itu di hati ya. Lupa nggak niat? Maka mulai subuh sampai maghrib harus bersikap seperti orang puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sama semua yang batal puasa, dosa dan wajib kodok. Karena itu dituntun kan setiap tarawih itu awaitu shauma ghadin, itu niat. Cuma bukan merit itu, harus dibarengi hati. Esok hari saya melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Itu setiap malam harus. Menurut mazhab Imam Malik, puasa 1 bulan itu 1 paket. Jadi niatnya adalah di malam pertama. Saya niat puasa 1 bulan semuanya, sama dengan tadi sholat maghrib berapa rakaat? Sholat isya 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Niatnya ada di pertama. Takbiratul ihram. Nggak perlu setiap rakaat nih niat. Puasa Ramadan 1 bulan itu 1 paket. Niatnya hanya di malam pertama. Kecuali kalau ada udzur. Misal dia musafir nggak puasa, harus ngulangi lagi, niatnya lagi. Atau perempuan haid kemudian suci masih di Ramadan, itu harus niat lagi. Lah habaib, ini taklimnya orang tua kita ini. Malam pertama Ramadan
malam pertama Ramadan kita taklid Imam Malik, ikuti pendapat Imam Malik. Saya niat puasa 1 bulan penuh, nawaitu shauma syahri Ramadan kulli. Saya niat puasa bulan Ramadan semuanya. Kemudian malam itu juga kita niat sebagaimana madzhab Syafi'i, esok hari saya niat puasa Ramadan. Dan itu dilakukan pada setiap malam. Kenapa harus 2 niat? Kenapa kita diajarkan 2 niat ada di malam pertama? Khawatir di tengah-tengah Ramadan ada yang kelupaan niat, udah taklid dengan pendapat Imam Malik. Nah itu hebatnya orang tua kita dalam hati. Baik. Tapi dianjur setelah niat masih makan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi dianjurkan terakhir dia melakukan makan atau minum, tidak melakukan itu lagi, niat lagi. Dianjurkan. Amin. Dianjurkan begitu. Baik. Mulai subuh sampai maghrib kita harus meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Mulai subuh, bukan mulai azan. Mulai subuh. Subuh itu kapan? Terbitnya terbitnya fajar. Terbitnya apa? Fajar. Azan di sini itu tidak tepat terbitnya fajar, tapi setelah terbitnya fajar. Karena itu disebut ada waktu ihtiyat. Waktu ihtiyat. Jadi ada yang ngambil 2 menit, ada yang 3 menit, ada yang 4 menit. Karena itu sebelum adzan subuh beberapa menit berhenti. Sahurnya Nabi dengan adzan subuh itu kira-kira orang membaca 50 ayat dengan tartil. Bukan baca anak-anak sama ente, cepet-cepetan. Yasin 3 menit, tapi 50 ayat dengan tartil. Dia anggap 10 menit sampai 15 menit berhenti. Paham ya? Jangan dianggap enteng. Adzan belum selesai adzannya, rokokan, dosa wajib dia meninggalkan segala batalkan puasa, makan, minum dan lain-lainnya sampai maghrib wajib bolong. Jadi harus hati-hati ada di sini. Nah itu atur waktu sekiranya sebelum adzan 10 menit sampai 15 menit sudah berhenti aktivitas dulu. Ya bolehlah waktu imsaknya boleh, atau kalau boleh sebelumnya terserah. Yang penting jangan terlalu mendekat ya. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan puasa banyak sekali. Kalau makan minum udah jelas. Yang sering dilupakan yaitu memasukkan sesuatu dengan sengaja. Nah, dari lubang yang tembus ke rongga dalam di anggota kita, misal telinga, hidung, mulut sudah jelas, amalan maka kemauan belakang. Kita ambil tempat di siang hari dalam keadaan puasa, kita bersihkan telinga kita sampai menembus bagian dalam, batal. Tapi nggak kenyang, tetap batal. Bukan karena kenyang. Bagian dalamnya telinga apa? Yang sekiranya kalau kita lihat nggak kelihatan. Kalau kita tengok nggak kelihatan. Di belakangnya itu sudah dalam. Masuk dikit batal. Atau gampangnya gini, masukkan jari-jari, maaf, ke dubur, batal. Kenapa? Memasukkan sesuatu ke lubang yang tembus ke rongga dalam. Dan itu kalau istinja ada di siang hari Ramadan dalam keadaan puasa, hati-hati. Nih, kasih gambaran. Jadi tangan kiri yang beristinja itu untuk membersihkan lubang duburnya itu pakai jari-jari tengah. Ini sambil disiram dia, pelan-pelan. Jangan nanti ditekan, masuk, bisa batal. Bang ya, pelan-pelan. Untuk yang lainnya nggak ada masalah. Tapi untuk lubang duburnya pelan-pelan dengan jari-jari tengah tangan di tangan. Ini banyak kadang-kadang nggak diperhatikan begitu ya. Nah. Kumur dalam wudhu tetap sunnah. Hukumnya bagi orang puasa
tetapi tidak boleh mubalaghah, tidak boleh kemudian sampai keongkongan. Kalau dilakukan itu dalam keadaan puasa, kemasukan walaupun tanpa sengaja batal, dan wajib menahan makan, minum dan segala baca yang batal puasa sampai maghrib, wajib bobo. Jadi biasa, paham ya? Kumur di luar wudu, bukan kumur sunnah atau bukan kumur mandi, kumur di luar wudu, hati-hati, jangan sampai ketelan. Kalau ketelan walaupun tanpa sengaja bisa batal. Nah, karena itu jangan terlalu keras, ini bahaya ya, biasa ya. Tapi kalau dalam wudu walaupun ketelan, asal tidak mubalaghah, tidak sampai kerongkongan, asal tidak sengaja ketelan nggak batal. Misal lagi ngomong wudu dia letek gila masuk alhamdulillah, berarti kan nggak batal. Mandi di siang hari Ramadan, berarti kan baik-baik. Mandi wajib atau mandi sunnah? Mandi wajib paham ini semua. Mandi sunnah seperti mandi sholat Jumat, untuk sholat Jumat misalnya. Jika dengan gayung atau dengan shower, asal tidak sengaja kemasukan, kalau orang tadi itu tidak batal. Tapi kalau mandinya diberendam, paham ya? Kemasukan walaupun tanpa sengaja batal, walaupun itu mandi wajib. Dan itu harus hati-hati ya, harus hati-hati. Kalau mandi seger-segeran, kalau kemasukan walaupun tanpa sengaja batal. Karena itu kalau mandi sebelum subuh, atau kalau setelah subuh ya leher ke bawah aja, nanti setelah maghrib kepalanya dikum sampai subuh. Harus hati-hati. Bagaimana sikat gigi di siang Ramadan? Itu sama dengan mencicipi makanan yang barang basah. Tidak ditelan tapi dilunggahkan, nanti ada sisa, ada ini. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena setelah kita sikat gigi ada sisa di sini rasanya. Paham ya? Lalu pakai pasta gigi, pakai odol. Di antara yang batalkan puasa, saya hanya menggambarkan yang sering terjadi, tapi itu adalah keliru dalam bersikap. Yaitu muntah dengan sengaja, muntah dengan batal, walaupun tidak ada dimakan. Kalau muntah tidak sengaja, atau kadang-kadang makan itu seperti apa? Bahasa melukok itu kalau bahasa Jawa itu apa sih? Iya, keluar dari sini. Itu wajib dikeluarkan, dibukakan sampai bersih, setelah itu digumuri, ambil air. Tadi tidak boleh, kalau ini memang harus. Kalau air liurnya setelah dia muntah atau mengeluarkan sesuatu tadi itu sebelum disucikan, itu kan batal. Jadi setelah muntah harus dibersihkan, jangan ditelan dulu sampai dikumuri tadi itu. Sampai kerongkongan ya. Begitu juga ketika tadi itu keluar sesuatu yang tidak pernah tahu karena apa itu ya. Baik, gusi berdarah atau yang ada berdarah di mulut juga sama begitu, dibersihkan, kemudian setelah bersih mungkin dibersihkan dengan dikumuri, dibuang, baru bisa mulai telan. Tapi sebelum dibersihkan ditelan air liurnya batal. Air liur ini sebanyak apapun semenjak di mulut tidak batal. Tapi kalau sudah keluar daripada mulut dimasukkan lagi, tidak boleh batal. Hidup. Wah, ini bisa batal. Paham ya? Baik. Siwak boleh. Tapi ya siwak kan dicuci yang sekiranya diperas dengan ates. Nah, masalah.
Hah? Nggak ada yang nggak ada masalah. Tapi kalau sudah basah ada di mulut, dikeluarkan, ini harus diproses lagi. Kalau enggak, ini berarti bercampur nanti, karena ada sesuatu yang masuk nanti. Paham ya? Apa lagi? Bentar puasa. Yang membatalkan puasa banyak sebetulnya, tapi yang sering terjadi. Bagaimana orang suntik, memasukkan jarum dari itu, ada khilaf ulama. Ada yang menyatakan mutlak batal karena masukkan sesuatu di dalam. Nah, itu diambil darahnya, jarum kan masuk. Ada menyatakan dibedakan antara melalui otot sama melalui pembuluh darah. Kalau melalui pembuluh darah seperti infus batal. Kalau suntik melalui otot nggak batal. Ada menyatakan tidak batal mutlak. Tidak ada khilaf. Lebih baik kalau memang tidak sakit, bisa ditahan sakitnya, ya suntiknya setelah begitu. Musafir itu boleh tidak berpuasa dengan catatan keluar dari batas kotanya dia sebelum subuh. Tapi kalau setelah subuh wajib puasa. Tapi kita nggak kuat, kalau nggak kuat boleh buka, tapi nggak boleh niat nggak puasa. Nggak boleh niat nggak puasa, sama dengan tukang pekerja, nggak boleh niat nggak puasa, dia wajib puasa. Kalau nggak kuat, maka bisa mati, bisa pingsan, bisa sakit, baru dia dan itu membatalkan karena nggak kuat, karena sakit atau takut sakit, bukan niat nggak puasa, dosa. Wa in minkum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin. Dan Nabi, laisa minal birri as-siyamu fi safar, bukan termasuk baik loh ya kalau maksa-maksa puasa dalam keadaan musafir, nggak termasuk baik. Terus afdalnya nggak puasa, lihat. Kalau dia tadi itu mampu kuat, afdal puasa. Kalau nggak mampu, berarti afdal nggak puasa. Dan itu ketika seseorang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, a'asumu fi safar, ya Rasulullah, apakah saya puasa kalau saya musafir? Kata Nabi, in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. In syi'ta fasum ay in ataqta in gawita fasum. Kalau kamu kuat, puasa. Kalau nggak kuat, ya jangan puasa, karena itu rukhsah. Jadi afdal tidak kuat, afdal tetap puasa kalau mampu. Baik, kembali lagi pada puasa Ramadan. Disunahkan sahur dan mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu semakin akhir semakin afdal. Sahur jam 1 boleh, sahur jam lebih afdal, sahur jam 3 lebih afdal, sampai sekiranya antara dia dengan subuh seperti tadi itu 50 ayat, 50 ayat bacaan tahlilan, antara 15 menit, jangan terlalu mepet. Berbeda dengan puasa, buka puasa dipercepat, adzan langsung berbuka puasa. Kata Nabi, la yazalu ummati fi khairin ma akharus suhur wa ajjalul futur. Umatku selalu mendapatkan kebaikan, kata Nabi, semenjak dia dari itu di kebiasaannya mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka. Berbuka itu dengan segala membatalkan puasa. Tadi itu misalnya adzan maghrib, ambil ke tempat masukkan air, sudah buka. Tapi afdolnya berbuka dengan makan kurma ganjil 1, 3, 99, 999, itu ganjil juga. Kalau nggak ada kurma,
air putih, bukan air kopi atau air teh, apalagi rokok. Air putih. Saya itu sholat, saya itu makan. Pahala wajib di Ramadan itu seperti 70 wajib di luar Ramadan. Seperti 70 wajib di luar Ramadan. Pahala sunnah di Ramadan itu adalah seperti pahala wajib di luar Ramadan. Karena itu jangan tinggalkan yang sunnah. Sayang. Mumpung masih menangi Ramadan, belum tentu Ramadan akan datang umurnya kamu masih. Mudah-mudahan banyak umur semuanya. Manfaatkan itu. Berjamaah jangan ditinggalkan. Sunnah 70 wajib, 70 wajib di luar Ramadan. Dikalikan 27. Segede itu pahalanya, saudara. Saya mau tanya. Minimal masa 1 juta sama 70 juta. Dikalikan 24 dan 27 lagi. Wah, berapa ya? Yang beda itu lah. Kalau duit beda itu, kalau sholat beda sendiri ini. Ajib. Cerdasnya hanya di fulus, nggak cerdas di pahala. Laksanakan berjamaah, ajak semua keluarganya harus berjamaah. Ada sholat sunnah yang khusus untuk di malam-malam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Afdalnya sholat tarawih adalah 20 rakaat. Loh, tapi ada riwayat hadis yang kuat 8 rakaat, itu riwayat ahad. Tapi 20 rakaat itu adalah tawatur bil fi'il. Mulai zamannya, mulai sahabat itu melakukan 20 rakaat ratusan. Setelah itu tabi'in ribuan, terus sampai sekarang. Tawatur bil fi'il. Tawatur itu lebih afdal daripada riwayat ahad. Karena itu keliru kalau ada mengatakan 8 lebih afdal daripada 20, nggak ngerti. Paham ya? Ada lagi menyatakan ini tarawih adalah dibuat sama Sayyidina Umar, bukan amalannya Nabi, tambah keliru. Sayyidina Umar itu bukan mengadakan sholat tarawih. Yang dilakukan Nabi itu qiyamul lail. Nah, ini qiyamul lailnya Ramadan itu disebut tarawih. Kenapa tarawih itu jamak dari tarwihah? Tarwihah jamak jadi tarawih. Kenapa setiap 4 rakaat ada istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat gitu. Mengistirahatkan diri, banyak mengistirahatkan diri karena banyak rakaatnya gitu. Sama dia mulai Ramadan dan tarawih sama, cuma diistilahkan tarawih. Sayyidina Umar itu bukan ngadakan. Zamannya Nabi itu tarawih ada yang melakukan di awal waktu, ada tengah malam, ada akhir malam, ada yang sendiri, ada berjamaah sendiri, sekelompok-kelompok gitu. Sayyidina Umar melihat, wah ini kalau dijadikan satu waktu, satu imam kan lebih hebat mungkinnya. Akhirnya sama Sayyidina Umar ditentukan waktunya, dibuat satu imam. Pokoknya begitu dulu lihat banyak, itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Bukan sholat tarawihnya, cuma mengatur waktu dan satu berjamaah begitu ya. Baik, itu sebagian yang kita terangkan ada di masalah puasa. Sekarang masalah zakat fitrah. Sebelum kita jalan, nanti Anda bisa lihat ada di Nabawi TV. Kita ke program, antum harus lihat itu Nabawi TV. Kita ini buatkan untuk antum untuk dilihat, jangan orang melihat antum nggak melihat ya keliru. Di situ ada manaqib, di situ ada diterangkan macam-macam, dilihat dong. Ya. Kemudian juga ada pondok sana itu juga mengajak Anda untuk bisa anak-anak Anda untuk belajar. Kalau kadang-kadang kita orang tua nggak punya waktu untuk nasihat. Masuk ke pondok sana, yang memang berbayar sih kalau pondok sana. Cuma 45.000 kok, 24 pokok 1 bulan. Nah, 1 bulan. Ini apa ini? Mungkin
Tidak ambil. Oke. Jelas ya? Putus-putus ya. Baik. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim yang hidup di Ramadan dan di Syawal. Ada anak lahir jam 5 sore di akhir hari Ramadan sampai tenggelam matahari, berarti masuk malam 1 Syawal. Jam 7 malam mati, wajib zakat fitrah. Kenapa? Hidup di Ramadan dan hidup di hari Syawal. Umur 9 tahun, 10 tahun sebelum maghrib kurang 10 menit mati, nggak wajib zakat fitrah. Lahir setelah maghrib nggak wajib zakat fitrah. Paham ya? Kewajiban Ramadan itu, kewajiban zakat fitrah itu bagi setiap muslim, mau dia berangkal atau gila, mau dia kecil atau gede, wajib. Laki atau perempuan wajib zakat fitrah. Zakat fitrah itu ukurannya sama, laki atau perempuan atau kecil atau besar. Satu orang satu sok, 4 mud, 2,8 kilo, 8 ons, anggap 3 kilo lah, jangan bahil. Dari makanan pokok yang layak, yang tengah-tengah, tidak yang terbaik dan tidak yang paling buruk. Tapi saya ingin dengan beras yang terbaik, afdol, nggak wajib tapi afdol. Zakat fitrah itu harus dengan makan pokok. Gimana kalau diganti duit? Tidak boleh, itu sudah nas. Tapi ada pendapatnya Imam Abu Hanifah, ini harus jadi Hanafi dulu. Kalau mengikuti pendapat Abu Hanifah, ukurannya itu dengan gandum 2 mud. Gandum 2 mud, kalau diganti duit ya dengan gimana? Harus gandum 2 mud. Anggap 2 kilo. Gandum berapa harganya sekarang? 75 kalau nggak salah, atau 70. 2 kilo 140, lebih mahal. Mengikuti Imam Malik untuk duitnya, tapi ukurannya pakai beras. Imam Syafi'i dengan talfik namanya, nggak tepat tuh, main-main itu namanya. Jangan ya, jangan keluar madhab. Pakai yang pertama itu adalah dari Anton. Baik. Paling afdolnya zakat fitrah itu dikeluarkan setelah sholat subuh, sebelum sholat id. Tapi di sini dikeluarkan habis isya atau habis maghrib, nggak apa-apa, boleh. Afdolnya aja. Paham ya? Gimana kalau setelah sholat id? Setelah sholat id menurut madhab Syafi'i bisa. Cuma afdolnya sebelumnya. Kenapa? Ada pendapat menyatakan nggak bisa. Afdolnya sebelum sholat id. Tapi kalau setelah terbenamnya matahari, maghrib, hari raya id, hari raya, terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal, hukumnya haram. Dosa wajib mengeluarkan tapi jadi godok. Kecuali kalau ada udur. Nggak ada orangnya, nggak ada orang miskin, orang miskinnya baru datangnya setelah, nggak ada masalah gitu. Ada udur, paham ya? Ada beberapa alasan yang harus boleh. Mengakhirkan dengan sengaja tanpa udur, maksudnya yang dosa tadi itu. Zakat fitrah untuk istri itu wajibnya dikeluarkan oleh suami. Istri kaya, suami nggak mampu, nggak wajib, walaupun dia kaya. Suami yang wajib. Mampu di sini bukan ukuran zakat mal. Mampu di sini adalah kebutuhan dia yang wajib dinafkahi malam hari raya dan hari rayanya tercukupi mulai makanan, sandang dan tempat. Duit sih nggak punya, tapi sepeda motor ada 2, jual. Tapi diwajib. Kalau enggak
nanti keliru nanti. Ya, ini wajib ini. Nggak pakai tanya jawab juga nggak apa-apa. Oke, saya terus kunci 5 menit 10 menit lagi 5 menit lagi. Baik. Anak, karena itu kalau Anda musafir pergi ke Mekah atau ke mana pas waktu raya, izini istrinya. Nah, istri itu boleh meniati zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah dengan izin suami. Jangan nanti kasih makanan aja, tapi kewajiban Anda perhatikan. Kau tak izini untuk meniatkan zakat fitrah untuk kau ya. Begitu. Ditinggal bertahun-tahun, lah kamu yang harus mengeluarkan zakat fitrah di sana nantinya. Kalau nggak dosa. Untuk anak-anak, kalau anak itu belum balik, orang tua, abahnya, bapaknya yang harus meniati zakat fitrah itu. Paham ya? Kalau anak sudah balik, ada dua. Bisa bapaknya mengeluarkan tapi seizin anaknya. Zed, izini Abi ya, niatkan zakat fitrahnya kau sama zakat fitrah kau. Boleh Abi, kayak sini. Boleh. Kalau enggak, berasnya kasihkan sama anaknya dari diniati dan dikeluarkan. Gitu. Paham ya? Banyak dulu. Ketika misalnya musafir, izini istri untuk meniatkan zakat fitrahnya dia dan wakilkan kepada istri untuk meniatkan zakat anak-anaknya masih kecil yang belum balik. Paham ya? Kemudian zakat fitrah ini harus diserahkan kepada jaizut tasarruf. Zakat fitrah ini harus diserahkan kepada jaizut tasarruf, orang yang sah jual belinya. Anak kecil tak boleh. Kadang-kadang kita ngasih kepada anak kecil bawa kresek itu, tanya mana orang tuanya, berapa nanya, kasih ada 10. Kita kadang-kadang ngasih kepada semua orang itu. Atau anak kecil kita bagi. Kalau anak itu mumayyiz boleh diizini sama dia, tanpa izin dia nggak bisa mati. Dan itu harus hati-hati. Panitia zakat ini kadang-kadang zakat satu kampung dicampur jadi satu dibagi rata. Nggak boleh, itu akan kembali kepada muzakinya, kepada orang berpakai zakat. Kalau ditukar nggak ada masalah, tapi dengan catatan bukan orang yang wajib menafkahi. Zakat istri suami ketukar begini, ya tak sah. Karena itu harus hati-hati. Panitia zakat harus mengilmui, belajar ilmu penyaluran zakat fitrah. Kalau enggak, wajib dia ganti. Wajib dia kan ganti. Nah itu, karena itu coba nanti di Nabawi TV. Itu penting untuk diketahui supaya ibadah kita ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu 10 menit yang kita terangkan. Tapi yang jelas itu ada ilmu wajib yang harus diketahui. Ya. Setelah 1, 2, 3 anak mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau diterangkan masalah dari zakat fitrah, puasa dan seterusnya. Nah, rangkaian ini kita akan hadapi nanti menjelang puasa kemudian bulan Syawal. Yang ada ingin tanyakan seandainya kita pulang, ini masalah rukhsah ini banyak bertentangan artinya di kalangan jamaah. Kemudahan-kemudahan yang diberikan. Kalau seandainya kita musafir, kita tahu dari Jakarta kita domisili di Jakarta, kemudian akan pulang atau pergi ke Surabaya, Solo untuk berlebaran di sana dengan keluarga. Apakah kita termasuk musafir diperbolehkan untuk mengkosor selama berapa hari? Mulai kapan sampai kapan? Pertanyaannya. Ini masalah sholat dulu ya, jamak ya. Jamak dan gosol itu harus di safar tawil, safar yang panjang. Safar yang panjang itu ukurannya dari batas kota ia tinggal menuju batas kota yang ia tuju itu sekitar asar farsah, 16 farsah.
kira-kira 82 sampai 84 kilo. Bukan satu rumah dari rumah ya, batas kota ke batas kota. Kemudian berapa hari kita boleh? Nah, kita lihat dia niat mungkin di tempat itu selain hari masuk dan hari pulang berapa hari. Kalau dia mungkinnya itu 4 hari atau lebih, ini namanya iqamah mu'athirah, maka sampai nggak boleh jamak, nggak boleh gosok. Misal berangkat ke Solo, masuk hari Senin, nggak dihitung. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pulang. Ini masuk Solo seperti orang mukim. Berarti nggak boleh jamak, nggak boleh gosok. Kalau memang tidak sampai itu, 3 hari, 2 hari, 1 hari, selain hari masuk dan hari pulang, maka boleh menjamak. Kecuali kalau bergantung dengan hajat. Saya ke Solo, saya tidak menentukan hari, tidak menentukan hari, tapi saya nagih utang. Kalau dibayar utangnya besok, ya buang besok. Atau ada urusan sampai selesai. Kalau selesai dalam waktu singkat, ya saya pulang. Kalau enggak, nah ini diperbolehkan sampai 18 hari. Paham ya? Tapi kalau sudah menentukan berapa hari ada di situ, dilihat berapa hari. Iqamah mu'athirah atau tidak. Kalau iqamah mu'athirah 4 hari selain hari masuk dan hari pulang, maka sudah tidak boleh jamak, tidak boleh gosok. Itu sama dengan orang mondok. Dari Jakarta mondok ada tempatnya anak, lebih 4 hari, malah bisa setahun tidak pulang dia gitu. Nah, itu sampai ya setinggi orang mukim dia dianggap mukim gitu. Paham ya? Ini sebetulnya masih banyak yang bertanya, ada panisnya yang untuk ya, baik ya. Yang jelas ini penutupan sementara, mudah-mudahan panjang umur semuanya, bisa ketemu dari Syawal. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam majelis ini, khususnya ini Habib Anis, Barokah, Jazakallahu khair, luar biasa. Dan juga pemuda, kumpulan pemuda itu Jazakallahu khair yang sangat membantu dan persiapan ini semuanya, mereka semuanya Jazakallahu khair. Juga kru Nabawi TV ya, Masya Allah yang menayangkan ini. Mudah-mudahan Insya Allah semuanya bisa ketemu lagi, ada di Syawal fi khair wa afiyah. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan dalam majlis ini. Jazakallahu khair. Al-Fatihah bihadi syifa wal afiyah li walad Ahmad bin Aziz Barakah wa li Muhammad Suhail bin Saukat bin Syahab wajil mawta wa mawta muslimin ala hadiniyah bidul ba'atina beridi ba'atina yusra sagimuna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Raja bin Abdul Qubul Hajat di akhir Rasul Asri bagaimana Hajat Rasul bin Alil Hajat wal Habib Ahmad bin Mustafa As-Sikar Khasah ala Nabi Sahil al-Wiladah Allah yaqadalu mawlud insyaAllah bismillahirrahmanirrahim salam salim salam mubarakan min kulli uyub ala hadiniyah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ya Rabbu ya Karim Ya Hayyu ya Qayyum Ya Man bina Rahim Fadluhu Amim Ya Sami' ad-du'a ورافع السماء يا ذا العطا الهتاني والجود والإحسان أصلح لنا السريرة ونور البصيرة
وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب واعطنا المحبوب واكشف الكروب واكفنا المرهوب أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جدت أتمم بما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت واغتب لنا بالحسنى يا رب واعف عنا واغتب لنا بالحسنى يا رب واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونرفي البهتان نأمر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نراعي الخلائق وللورى ننافق يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا واخواني وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيره او صحبه والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا ومنا لا باكتساب بالمصطفى رسولي أعطى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه وآله وإعداد قصف صحبي والحمد لله في المدح والثناء. فاتحة الشفاء الحبيب حيدر بن شيخ الخنامة السيد علي بن سامر السجاف ان الله يذهب عنهما وعند جميع الاسكان والالم ومن عليهم على جميع الصحه والعافيه التامه الظاهره الباقي الحسيه والمعنيه وطول عمرهم باطله ومرضاته شفاء عاجل على شامل صدقنا يود سبب من عالما وعلى جميع مصالح النبي الفاتحه. الفاتحه الى ارواح الحبيب عقيل بن محمد الجوفري والحبيب شهاب بن علي بن شهاب ووالد قواتنا ووالد اموات المسلمين الله يتبشر الله في اسمه الجنه والى حضره النبي الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya Allah. Alhamdulillah, demikianlah live streaming pada malam hari ini di kediaman Haji Taufik dari Pasuruan. Semoga bermanfaat dan berbahagia selalu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.